હૃદયે સુબુદ્ધેઃ શ્રદ્ધા સદાં લય દેવી વિશ્વાં કિં વર્ણયામ તવરુ અમચિન્ત્યમેતાत् કિં જાતિ વીર્યમસુરા. તમારું નામ નહીં બોલો તો ખબર પડશે. હાલો એનો વાંક નકર કોણ માનશે તમને? તમે કોણ છો? હે બોલો નારાયણ ભગવાન કી જય. બસ રડાવો નહીં, રોવાનું નહીં, હસતા હસતા વાત કરો. આ તમારી વાહી વિરુદ્ધિયા આશીર્વાદ આપો આ બધાને. આ તમારી લીલી વાડી છે. હાલો તમે 50 જણા તો એને આંસુ પીવા પડે. પિતૃને રોજ આંસુ એને પીવા પડે. હસતા હસતા વાત કરો. બોલો ઉમિયા માત કી ભવતર માત કી જય. હમણાં દૂધ પાણી પીવડાવે. જો અહીંયા તમારી સદગતિ થાય છે અત્યારે. તમને દૂધ અને તમારે મોક્ષ આપો. પવિત્રા પવિત્રો વા સર્વા વક્તાન તદો વિવાય સમરે પુંડરીકાક્ષમ નવાહ્યાભ્યંતર સુજેહી. બોલો પિતૃનારાયણ ભગવાન કી જય. હવે એને જલ પીવડાવો, દૂધ પીવડાવો. ખોબો ધરો બધા હાથ અડાડજો. નાદિને ધનો દેવ. દીકરી હોય તો હાથ અડાડજો, ભાઈ હોય તો હાથ અડાડજો. નાદિને ધનો દેવા અક્ષય જગરગદાધરા પીવો. અક્ષયા પુંડરીકાક્ષ. બોલો જીવ મોક્ષ વરદો ભાવા. બોલો બધાય કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃપાલુત્વમ અગતિર નામ ગતિ ભવ સંસાર. ઘડી પંખ લઈ જાઓ અને બીજા અહીં પૂજા. હવે આ તમારી હા ભાઈ, તમારે જેની પાછળ તમે કથા કરી એને તમારે કઈ પૂછવું હોય તમે પૂછો. તમારું કઈ નિશાન કઈ બસ હવે ઘડીક વાર બધા રોડાવતા નહીં ભાઈ. આ તમારી આગળ મોકો છે અત્યારે. બસ હસતા હસતા વાત કરો. આ કોણ છે? કોણ છે? એક વસ્તુ આગળ પેલા ભેગા લાગીને થઈ જાય. ખાલી પૈગા લાગી ગયો. પૈકી અમે એકો નીકળી જાય. હવે જેને બાકી પૈગા લાગીને
બસ લઈ ગયો લઈ ગયો. બસ હવે એના પછી બહુ પરિશ્રમ ના આપતા હો ભાઈ. હાલો બસ બસ એને પરિશ્રમ ના આપો, પગે લાગી ગયો બધા બસ. અક્ષય પુંડરીકાક્ષ જીવ મોક્ષ પ્રદો ભાવા. નારાયણાભ્યામ નમઃ, સતી પુરંદરાભ્યામ નમઃ, વાંગમયમૂર્તયે નમો નમઃ, ગોપીજનવલ્લભાય નમો નમઃ, વંશાત્ત પિતૃદેવતાભ્યો નમઃ, આરાધ્ય કુલદેવ્યై નમઃ, અર્ધગુણ્યં પુણ્યાઃ દીર્ઘમાયુરસ્તુતિ ભવન્તો બ્રુવન્તો, અર્ધગુણ્યં પુણ્યાઃ દીર્ઘમાયુઃ. અવયોદતિ વૃતં દૈવ મધુદશર્કરાયુધં પંચામૃતં મયા નીતં જ્ઞાનાર્થં પ્રતિગૃહ્યતાં. વાંગમયમૂર્તયે નમઃ. પંચામૃત સ્નાનં સમર્પયામિ વિવાચલપુત્રૌ, પંચામૃત સ્નાનં તે રુદ્ધોદક સ્નાનં આચમनं સમર્પયામિ. એકવાર જલ ભરી પુત્રૌ આચમनं સમર્પયામિ. ઓમ શ્રીમદ્ભાગવતવાङ्मयमूर्तये नमः. गन्धं समर्पयामि. श्रीमद्भागवतवाङ्मयमूर्तये नमः. अकण्ठितान् समर्पयामि. ओम श्रीमद्भागवतवाङ्मयमूर्तये नमः. पुष्पं समर्पयामि. पुष्पमाला परिमलसौभाग्यद्रव्यं च समर्पयामि. निवेदयामि. नैवेद्यं जलेन सम्प्रोक्षयेत् दैवामृतकृत्य ग्रासं जलं प्रदर्शयेत्. दानाय स्वाहा. ओम दानाय स्वाहा. ओम समानाय स्वाहा. एकवार जल भरी पुत्राओ निवेद्यां दयाचमनं समर्पयामि. पाटी पाणी जल पाटू जल भरो. ओम भूर्भुवः श्रीमद्भागवतवाङ्मयमूर्तये नमः. ऋतुद्भव फलादिं समर्पयामि. पाटू जल भरो. ओम भूर्भुवः श्रीमद्भागवतवाङ्मयमूर्तये नमः. दक्षिणां समर्पयामि. आराधिकं मंत्र पुष्पाञ्जलिं करिष्यामि. हाथ जोड़ी भागवती चार. प्रेम गतोऽसि दिव्यलोके त्वां कृतान्त विहितात् पथात् मनसा वायुभूतेन पित्रे त्वाहं निमन्त्रयेते तद्वः. पाद्यं पादावरेजनं पादप्रक्षालनमेषवर्गा वयोदधिकृतं दैव स्नानं देवाजलपदरौ पञ्चामृतस्नानं ते शुद्धोदकस्नानं विधिवारपदरौ आचमनं समर्पयामि. सर्वभूतादिके सौम्ये लोकलज्जानिवारणे मयोपपादते तुभ्यं वासते प्रतिगृहीतां भूर्भुवं धर्तपितृदेवताभ्यो नमः. वस्त्रोक्तं नमः. गन्धं समर्पयामि. वन्दत्पितृदेवताभ्यो नमः. अक्षदानं समर्पयामि. वन्दत्पितृदेवताभ्यो नमः. परिमलसौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि. वन्दत्पितृदेवताभ्यो नमः. अर्पण કરી આપો. परिमलसौभाग्यद्रव्यं तुलसी हेमरूपाञ्चरत्नरूप्यो स्वाहा.
ओम अपानाय ओम यानाय ओम दानाय ओम समानाय स्वाहा। एक बार जल भरे बदलाव ईशान विष्णु कमलासन कार्तिकेयम वह्नि त्रयार्करजनिष्व गणेश्वराणां क्रौंचा महेन्द्र भवकाश्यपानां पादान्नरूपी जनार्दनः वासुदेवः भद्रौ प्रियन्तान्न मम अजिजलजं दिवरो बोलो श्री गया गदाधर भद्रौ स्त्रोप्यतो गोविन्दं न दैवां विद्यते वयं कृष्णकृष्णकृपालो तमगतनां कदर भव संसार मुक्तार प्रसिद्ध पुरुषोत्तमा नारायण दुराधरिक्त लक्ष्मीकांत वरप्रदानि तर्पणेन जीव मोक्ष प्रदो वैरण्यगर्भ पुरुष व्यक्त व्यक्त स्वरूप अस्य जीवस्य मोक्षार्थं सुप्रीतो भव सर्वदा तर्पणं समर्पयामि। ओम इदग्गो विधि प्रजननं मे अकृतवीर्यग्गो सर्वगणगुणवत्तये आत्मधन प्रजाधनि परुधनि लोकधन्य भयधने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु वन्नं पयोरेतो अधमासु धत्ता कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रं गरसंस्थितेन प्रदीप्तभासां जलङ्गतेन निराजनान्ते जगदीश गुरुवे मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्रीगुरुवासवान्मूर्तये नमः वन्दपितृदेवताभ्यो नमः आराधिकं समर्पयामि निजरागी देवाभिवंदनं भाव मध्य अर्पण क्रिया को देवाभिवंदनं तमिबंधनाकिलियुवात्मन कल्याणार्थे प्रजापतैलियुवात्म कल्याणार्थे आत्माभिवंदनं भाव अष्टम प्रदानेन देहि मे वांछितं फलं देहि त्वां इच्छितं वरं चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। जानामि न जानामि तवार्चनं पूजा वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव बोले ना पितृतरी जाय वासुदेव बोले ना नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय
બધાય તાળી પાડજો અને વાતો ઓછી કરજો. આપણે સત્સંગમાં આવ્યા. કે તમે દેખીને મન મારું લોભે કાનુડા, તને દેખીને મન મારું લોભે ઓ તને દેખીને મન મારું લોભે કાનુડા, તને દેખીને મન મારું લોભે. માથે છે મુંગટ ને કાનમાં છે કુંડલ, માથે તે મુગટ ને કાનમાં તે કુંડલ. ઓ તારા મુંગટમાં મોર પીસ શોભે કાનુડા, તને દેખીને મન મારું લોભે ઓ ઓ તારા મુગટમાં મોર પીસ શોભે કાનુડા. સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપ, સ્વસ્યાયમેવ ધર્મો હિ નાન્યઃ ક્વાપી કદાચન. એવં સદા સ્મ કર્તવ્યમ સ્વયમેવ કરિષ્યતિ. પ્રભુ સર્વસમર્થો હિ તતો નિશ્ચિંતતામ વ્રજેત. યદિ શ્રી ગોકુલાધીશો ધૃતઃ સર્વાત્મના હૃદિ, તતઃ કિમ પરમ બ્રૂહિ લૌકિકૈ વૈદિકૈરપી. અતઃ સર્વાત્મના શશ્વત શ્રી ગોકુલેશ્વર પાદયો. સ્મરણમ વજનમ ચાપી ન ત્યાજ્ય ઇતિ મે મિતિ. યત્ર યોગેશ્વર કૃષ્ણ યત્ર પાર્થો ધનુર્ધર, તત્ર શ્રીર્વિજયોર્ભૂતિ ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ. બોલો શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી, શ્રી બાલકૃષ્ણલાલ કી, શ્રી દ્વારિકાધીશ કી, શ્રી યમુને મહારાણી જી કી, શ્રી ગુસાઈ જી પરમદયાલ કી, શ્રી સદગુરુદેવ કી. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ભગવાન પિતા રાત્રિ શરદોત્ફુલ્લમલ્લિકા, વીક્ષરન્તુમ મનશ્ચક્રે યોગમાયામુપાશ્રિતઃ. સુખદેવજી મહારાજ પરીક્ષિત રાજાને વર્ણન કરીશ. ભાગવતી લીલા મંગલમય કથા પ્રસંગોને સાંભળતા સાંભળતા આજે જ્ઞાન યજ્ઞના છઠ્ઠા દિવસે દશમસ્કંદની લીલા આપણે શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ. એકાદશીના દિવસે પરમાત્માના રાસ પંચાધ્યાયની કથા આપણે શ્રવણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. ગઈકાલે આપણે એ વાત કરી ગયા કે શ્રીનાથજી બાવાના 3 સ્વરૂપ, નાગદમન, દેવદમન અને ઇન્દ્રદમન. નાગદમન એ પરમાત્માએ કાલિય નાગને નાથી લીધો. કાલિય દમનની જે કથા છે એ પરમાત્માના નાગદમનની કથા. ઇન્દ્રદમન એ પરમાત્માના ગોવર્ધન લીલાની કથા છે, જે આપણે ગઈકાલે સાંભળી ગયા. ઇન્દ્રના અભિમાનનો ભંગ કરવા માટે
વ્રજવાસીઓની રક્ષા કરવા માટે પરમાત્માએ ગોવર્ધનને ઉચકી લીધો છે. પરમાત્માએ ગોવર્ધનને ઉચકી તો લીધો, વરસાદ બંધ થયો છે, પાછા પરમાત્માએ ગોવર્ધનને નીચે પણ પધરાવી દીધો છે. પણ વ્રજવાસીઓ બધા નંદ બાવાને ઘેરી વળ્યા છે. ભગવાન જ્યારે ગોવર્ધનને પધરાવી અને પાછા નંદ ભવનમાં આવ્યા છે, એ પહેલા તો ગામના બધા ગોવાળિયાઓ છે એ નંદ ભવનમાં ભેગા થઈ ગયા છે. અને બધાએ નંદ બાવાને એક જ પ્રશ્ન કર્યો છે કે બાવા, એક વાતનો જવાબ આપો કે તમે આ કનૈયો દીકરો લાવ્યા ક્યાંથી? આવો દીકરો ક્યાંથી લાવ્યા છો? નંદ બાવાને નવાઈ લાગી છે કે ભાઈઓ, આવો પ્રશ્ન કાં કરો? ભૂલી ગયા આપણે એનો નંદ મહોત્સવ મનાવ્યો હતો, આનંદ કર્યો હતો, જન્મ થયો હતો, બધું ભૂલી ગયા. ગોવાળિયાઓ જવાબ આપે છે કે અમે કંઈ ભૂલ્યા નથી હો, અમને બધું યાદ છે, પણ છતાં તમને પ્રશ્ન કરી રહ્યા છીએ કે આવો દીકરો તમે લાવ્યા ક્યાંથી? કેમ તો કે બાવા, જ્યારથી આ દીકરો જન્મ્યો છે ને ત્યારથી કંઈક ને કંઈક પરાક્રમ કરી રહ્યો છે. જો પેલી પૂતના રાક્ષસી આવી હતી ને, એ મૃત્યુ પામી, આને કંઈ ન થયું. પછી પેલો વંટોળિયો આવ્યો હતો, અરે પેલા જંગલમાં આગ લાગી હતી, કાલિય નાગ જેવા કાલિય નાગને એને નાથી લીધો. અને બાવા આ બધી વાત છોડો, ચાલો. પણ આપણા નજરની સામે 7 દિવસ સુધી એને ટચલી આંગળીએ આખું ગોવર્ધન ઉપાડી લીધો છે. અરે બાવા, નવાઈની વાત છે. ઘરે જઈ અને અમે અમારા બાળકોની ટચલી આંગળી ઉપર ચટણી વાટવાનો પાણો મૂકી મૂકીને થાકી ગયા છીએ. એ કોઈની આંગળી ઉપર એક પાણો નથી રહેતો, અને તમારો દીકરો આખે આખું ગોવર્ધન ઉચકીને બેઠો છે. નહીં બાવા, જવાબ તો દેવો જ પડશે કે આ દીકરો ક્યાંથી લાવ્યા છે. ત્યારે નંદબાવા એટલું બોલ્યા છે કે ભાઈઓ, દીકરો તો મારો જ છો, એટલું યાદ રાખજો. પણ હા, મેં એક વાત આપના બધાથી છુપાવીશ કે જ્યારે ગર્ગાચાર્ય બ્રાહ્મણ મારા ઘરે આ બંને ભાઈઓના નામ પાડવા આવ્યા હતા ને, ત્યારે એણે એટલું કીધું હતું કે આ કોઈ સામાન્ય બાળક નથી, આ સાક્ષાત ઈશ્વર છે, આ પરમાત્માનો અવતાર છે, આ જગતનો જગદીશ્વર છે. ત્યારે ગોવાળિયાઓ સમજી ગયા છે કે અરે, આપણે જેને કનૈયો કનૈયો કરી રહ્યા છીએ એ તો જગતનો નાથ છે, પરમાત્મા છે. ભગવાન જેવા નંદ ભવનમાં પ્રવેશ કર્યો, બધા ગોવાળિયાઓ પરમાત્માના ચરણોમાં સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી રહ્યા છે. પરમાત્માને નવાઈ લાગી છે. એણે બળરામજીની સામે ઈશારો કર્યો છે કે મોટા ભાઈ, આ બધું શું છે? ગઈકાલ સુધી બધા મને તુકારે બોલાવતા હતા, કનૈયો કનૈયો કરી રહ્યા હતા, અને આજ બધા પગે કાં લાગે? બળરામજીએ ઈશારો કર્યો છે કે કનૈયા, નંદ બાવાએ બધું બાફી માર્યું, જે નતું કહેવાનું ને બધું કહી દીધું. હવે આ લોકોને ખબર પડી ગઈ કે તું ને હું કોણ છી. હવે ઝડપથી માયાનો પડદો વચમાં લઈ આવ અને બધાને જે કંઈ જ્ઞાન થયું છે એ પાછું બધાને ભૂલાવી દે, ચાલ. પણ આજે પરમાત્મા એટલા પ્રસન્ન હતા કે પરમાત્માએ ગોવાળિયાઓને કીધું છે કે ચાલો, તમને ખબર પડી ગઈ કે હું કોણ છું, તો ચાલો કનૈયા તરીકે નહીં, જગતના જગદીશ્વર તરીકે તમને પૂછું છું કે બોલો, તમારી કઈ ઈચ્છા છે? જે કોઈ ઈચ્છા હશે ને હું આજે પૂરી કરીશ. આજે હું બહુ પ્રસન્ન છું. ત્યારે જેટલા યુવાન ગોવાળિયા હતા ને, એણે તો કંઈ ન કીધું, પણ જેટલા ઘરડા ગોવાળિયા હતા એમણે પરમાત્માને એટલું કીધું છે કે જો પ્રભુ, આપ માગવાનું કહો છો ને તો પછી એટલું માગી લઈએ કે અમારે એકવાર આપનું વૈકુંઠ ધામ જોવું છે. આમ તો મર્યા પછી અમે વૈકુંઠમાં જાશી કે કેમ એ અમને ખબર નથી, પણ એકવાર તારું વૈકુંઠ ધામ જોવું છે. એ ઘરડા ગોવાળિયાઓની ઈચ્છા જાણી એટલે પરમાત્માએ કીધું છે કે જરૂર, ચાલો
તમારી ઈચ્છા છે તો હું તમને લેતો જાઉં છું. ગાડા બધા ભેગા કરવામાં આવ્યા છે, બધા ઘરડા યુવાન ગોવાળિયાઓને ગાડામાં બેસાડ્યા છે અને આકાશ માર્ગે પરમાત્મા બધાને લઈ અને વૈકુંઠમાં પધાર્યા છે. વૈકુંઠમાં સોનાના રસ્તા હતા, ચાંદીના વૃક્ષો છે. એ તો વૈકુંઠ છે ભાઈ, સાક્ષાત પરમાત્માનું ધામ છે. ભગવદ્ ગીતામાં પરમાત્માએ આજ્ઞા કરી છે, મમૈવાંશે જીવલોકે જીવભૂત સનાતન ન તદ્ભાસયતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક ન તદ્ભાસયતે સૂર્યો. જ્યાં સૂર્યના કિરણોની જરૂર નથી, ન શશાંકો ન પાવક, જે ચંદ્રમાની ચાંદનીની જરૂર નથી, જ્યાં વાયુ કે પવનની જરૂર નથી. તદ્ધામ પરમમ મમ, એ ધામ છે એ મારું છે. બધા ગોળિયાઓને બહુ ગમ્યું છે. જ્યાંથી પસાર થાય બધા વૈકુંઠની શોભા જોવા લાગે. પરમાત્મા વૈકુંઠમાં બધાને લાવી અને મુખ્ય રાજમહેલ સુધી લાવ્યા છે. બધા માટે એક એક સિંહાસન આપ્યું છે. ભગવાને ગોવાળિયાઓને કીધું છે કે જુઓ, મારે થોડુંક કામ છે, એટલે હું થોડી વાર કામ પૂર્ણ કરી અને પાછો આવું છું. એટલી વાર તમે અહીંયા બેસો. હમણાં થોડી જ વારમાં આ વૈકુંઠના ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમની સભા ચાલુ થશે. એ સભા પૂરી થઈ જશે ને એટલે હું તમને પાછો લેવા આવીશ, પછી આપણે નીકળી જશે. ત્યાં સુધી તમે બેસો. પરમાત્મા છે ચાલ્યા ગયા છે. પેલા ગરડા ગોવાળિયા બધા સોનાના સિંહાસન ઉપર બેઠા છે, આમ બધું જોઈ રહ્યા છે. થોડી વાર થઈ તો છડીદારે છડી પોકારીશ, રાજાધિરાજ ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પધારી રહ્યા છે. થોડી વાર થઈ તો પરમાત્મા દ્વારકાધીશ પ્રભુ પણ પધારી રહ્યા છે. એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે ત્યાં સિંહાસન ઉપર બિરાજ્યા અને પછી તો એ આખી વૈકુંઠની સભા શરૂ થઈ. પણ એ વૈકુંઠની રાજકીય સભા, એમાં બધી રાજકીય વાતો થઈ. હવે ગામડાના ગરડા ગોવાળિયાઓને આ કાંઈ વાતોમાં ખબર ન પડે. એ થોડી વાર તો બધાએ સાંભળીશ, પણ પછી ધીમે ધીમે બધાને કંટાળો આવવા લાગ્યો ને બગાસા આવવા લાગ્યા ને એકબીજાની સામે જોઈને આમ ચપટી વગાડે ને બે ચાર ઘરડા ગોવાળિયા વાતો કરવા લાગ્યા કે આ હારો કનૈયો આપણને ક્યાં મૂકીને આયલો, આમાં કાંઈ આપણને ખબર નથી પડતી. કનૈયો નથી આવતો અને હારી સભાએ પૂરી નથી થતી, કનૈયો ગયો ક્યાં? એવામાં એક યુવાન ગોવાળિયાની નજર ગઈ છે કે અરે આપણો કનૈયો છે ને બીજે ક્યાંય નથી ગયો. સામે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ બેઠો છે ને એ બીજું કોઈ નહીં, આપણો કનૈયો જ છે. લુગડા નવા પહેર લીધા અને માથે મુગટ પહેર લીધો છે, બાકી ફેર નથી. એ આપણો કનૈયો જ છે. હવે ઘરડા ગોવાળિયાઓ એને આંખેથી ઓછું સૂજે એટલે બધા આમ પૂછશે, આમ હાથની છાજલી કાઢે, ક્યાં દેખાડતો ખરો જરા. એટલે યુવાન ગોવાળિયા હોય એ આમ આંગળી ચીંધે કે જો સામે બેઠો છે ને એ આપણો કનૈયો છે. ક્યાં કનૈયો? તો કે સામે એ રહ્યો, એ રહ્યો, એ રહ્યો. હવે વૈકુંઠની સભામાં પુરુષોત્તમ ભગવાનની સામે આમ એ રહ્યો થઈ રહ્યું છે. પેલા સિપાહીઓ બધા દોડતા આવ્યા છે. ઘરડા ગોવાળિયાઓને ઘેરી વળ્યા છે કે એ અવાજ શું કામ કરું છું? એટલે ગોવાળિયાઓ બોલ્યા છે કે અવાજ નથી કરતા, અમે અમારા કનૈયાને દેખાડી રહ્યા છે. પેલા સેવકોએ કીધું છે કોણ કનૈયો, કોની વાત કરું છું? ગોવાળિયાઓ બોલ્યા છે કે સામે આજે સિંહાસન ઉપર બેઠો છે ને એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તમારો અમારો કનૈયો છે. એટલે સિપાહીઓને નવાઈ લાગી છે કે આ કોણ આવી ચડ્યા છે જે ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમને તુકારે બોલાવે છે? સિપાહીઓનો પારો ગયો છે, ધ્યાન રાખજો, એ ભગવાન છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, એની સામે આંગળી ન ચિંધાય, એને તુકારે ન બોલાવી શકાય. ગોવાળિયાઓએ લેકો કર્યો છે કે લે અહીંયા તો કનૈયાને તુકારે ન બોલાવાય, અહીંયા તો કનૈયા નામે ન લેવાય. પણ પેલા સેવકોએ આમ ડોળા એવા કાઢ્યા કે ચૂપચાપ બેસજો નહીતર જેલમાં પૂરી દેશ. એ જેલની વાત આવી એટલે પછી બધા ઘરડા છે એ ચૂપચાપ બેહી ગયા છે. પછી કોઈ કંઈ બોલ્યું નહીં. પછી તો એ સભા પૂરી થઈ, બધા ત્યાંથી ઊભા થઈને ચાલ્યા ગયા. થોડી વાર થઈ એટલે ભગવાને દોડતા દોડતા આવ્યા છે. ગોળિયાઓ પાસે આવીને બોલ્યા છે કેમ સભા કેવી લાગી, આનંદ આવ્યો?
ભગવાનના મનમાં એમ કે અડધા ઘરડા તો એમ જ કહેશે, કનૈયા અમારે અહીંયા જ રહેવું છે, અમને તો વૈકુંઠમાં જ એકાદ ઓરડો ખોલ દે. પણ નવાઈની વાત એ હતી કે એમાંથી કોઈ એમ ન બોલ્યું કે અમારે અહીંયા રહેવું છે. બધાના મોઢામાં એક જ પ્રશ્ન હતો કે કનૈયા અહીંથી પાછા ક્યારે જવું છે? પરમાત્માને બહુ નવાઈ લાગી કે આ વૈકુંઠ છે અને અહીંથી કોઈ પાછા ન જઈ શકે. વૈકુંઠમાંથી કોઈ પાછા જઈ શકે તો કે ન જઈ શકે. આખું જગત ખોડા પાથરી પાથરીને એમ કહે છે કે તારા સુધી પહોંચવું છે, વૈકુંઠ સુધી પહોંચવું છે. આ લોકો વૈકુંઠમાં આવીને પાછા જઈ રહ્યા છે. પણ પરમાત્માએ જાજા પ્રશ્ન ન કર્યા. કીધું છે કે તો પછી ગાડામાં બેસી જાઓ, હું તમને પાછો વ્રજમાં લઈ જાઉં. પાછા બધાને ગાડામાં બેસાડ્યા. એ ત્યાંથી આમ પાછા જઈ રહ્યા હતા ત્યારે વૈકુંઠ વાસીઓને નવાઈ લાગી કે આ એ ધામ છે કે અહીંયા આવ્યા પછી વ્યક્તિને પાછો જન્મ નથી લેવો પડતો. વૈકુંઠમાંથી કોઈ બહાર નીકળી શકે? ન નીકળી શકે. વૈકુંઠનો રસ્તો કેવો છે? આજની ભાષામાં કહીએ ને તો વન વે છે કે ત્યાં ગાડી જઈ શકે, ત્યાંથી સામી ના આવી શકે. વૈકુંઠનો રસ્તો છે વન વે છે, જઈ શકાય, પાછા ના આવી શકે. પણ પરમાત્માને આ બધાને ગાડામાં બેસાડી અને એ રાતોરાત રસ્તો બનાવવો પડ્યો. હતો નહીં પણ બનાવવો પડ્યો. કેમ તો કે વ્રજવાસીઓ હતા ને પોતાના હતા અને પોતાના માટે બધા નિયમમાં ફેરફાર કરવા પડે. પારકા માટે નથી કરાતા. પોતાના છે તો એના માટે નિયમમાં ફેરફાર થઈ શકે. જો આજે પરમાત્માને નિયમમાં બદલાવ કરવો પડ્યો છે. નહીતર વૈકુંઠમાં જાય એ પાછો તો કે ના આવીશ. પણ વ્રજવાસી હતા ને, પોતાના હતા, વાલા હતા, એના માટે ફેરફાર. આપણે પારકા માટે કાંઈ નથી કરતા, પોતાના માટે ફેરફાર કરીએ છીએ. આપ વિચારજો, શહેરમાં ડોક્ટરનું દવાખાનું હોય ને, એ ડોક્ટરના દવાખાનાની બહાર બોર્ડ પણ મારેલું હોય કે ડાક્ટરને મળવાનો સમય સવારે 9 થી 12 અને સાંજે 5 થી 8. તમે સાંજે 9, 9:30 વાગે ડાક્ટર પાસે જાઓ તો કદાચ તમને ચાલો એ જોઈ પણ દે. પણ 10, 10:30 પછી તમે ડાક્ટર પાસે જઈને એમ કહો કે જરાક તબિયત ખરાબ છે, જોઈ લ્યો ને, તો એ તરત ના પાડી દેશે ને કે નહીં હો ભાઈ, હવે સમય પૂરો થઈ ગયો છે, હવે કાલે આવજો. તમે કહેશો ભાઈ મને બહુ તકલીફ છે, જરા જોઈ તો દો, તો એ કહેશે કે નહીં નહીં, હવે મારો સમય પૂરો થઈ ગયો છે. તમે કદાચ બહુ આગ્રહ કરો તો એ કહેશે બોર્ડ વાંચી લ્યો, 12 બોર્ડમાં શું લખ્યું છે કે 5 થી 8, હવે રાતના 10:30 થઈ ગયા, હવે તમે કાલે આવજો, ના પાડી દેશ. પણ તમે પારકા હતા એટલે. પણ માની લ્યો કે તમે ડાક્ટરના સાડા થતા હોય તો, અને રાતના 2 વાગે તમે એનો દરવાજો ખખડાવો તો એ પ્રેમથી દરવાજો ખોલશે, તમને દવાઈ આપશે અને પાછા ઘરમાંથી દવા આપશે. કાં તો કે અત્યારે મેડિકલ ખુલ્લો નહીં હોય ભાઈ, થોડીક વાર અહીંયા જ આરામ કરો. કેમ તો કે તમે સાડા છો તો નિયમમાં ફેરફાર થઈશ. આપણા માટે બધા ફેરફાર થાય છે, પારકા માટે કોઈ નથી કરતું. અમે તો આ કથા વાંચવાનું કામ કરીએ છીએ, ગામે ગામ કથા વાંચવા જતા હોય, અલગ અલગ મંડપમાં બધા શ્રોતાઓની સામે કથા વાંચતા હોય. અને દરેક મંડપમાં અમે એક વસ્તુ તો ખાસ જોઈ. જો કથાનો મંડપ હોય ને, એમાં એક બાજુ બધા ભાઈઓ બેઠા હોય, એક બાજુ બધા બેનો દીકરીઓ બેઠા હોય. તો ભાઈઓનું ખાતું હોય ને બહુ સીધું સાદું હોય, પુરુષોનું ખાતું બહુ સીધું સાદું. જ્યાં જગ્યા મળે ને ત્યાં બેહી જાય. એને એવો કોઈ લોભ કે લાલચ ન હોય કે આગળ જ બેહીએ. એ ખૂણામાં જગ્યા મળે તો ખૂણામાં બેહી જાય, પછવાડે જગ્યા મળે તો પછવાડે ખુરશીમાં, સાઈડમાં જગ્યા મળે તો સાઈડમાં બેહી જાય. જ્યાં જગ્યા મળે ને ત્યાં બેહી જાય. ઘણી વાર તો મુખ્ય મનોરથી હોય ને ખૂણામાં બેઠા હોય. એને એવું કાંઈ ન હોય, આપણે કથા સાંભળવાથી મતલબ, બસ બીજું કાંઈ નહીં. જ્યારે બેનો દીકરીઓમાં એ આગ્રહ હોય કે જરા આગળ બેહીને કથા સાંભળીએ. ઘણા તો એવા હોય કે કથા શરૂ થવાની હોય ને એની 15-20 મિનિટ વહેલા આવીને બેસી જાય
કાં તો કે ભાઈ આગળ બેસવા મળે. આગળ બેસવાથી કદાચ ભાગવતજીનો લાભ વધારે મળતો હશે, વધારે ફળ પ્રાપ્ત થતું હશે. અને એમાં ઘણા બેન દીકરી તો એવા હોય કે પોતે તો 15 મિનિટ પહેલા બેસીને જગ્યા રોકી લે, પણ એની બેનપણી માટે જગ્યા રોકીને બેઠા હોય. અને માની લ્યો કે બેનપણીને આવવામાં વાર લાગી અને ગામના કોઈ બીજા ઘરડા માજી આવે એટલે એ પલાઠી આમ ફટ દઈને મોટી થઈ જાય. એ પછવાડે બેહો જો. પણ એ કોઈ પારકા છે એટલે પલાઠી મોટી થઈ ને. માની લ્યો કે તમારી પાકી બેનપણી આવે તો એ જ પલાઠી છે ને સાવ ઝીણકી થઈ જાય ને, નાનકડી થઈ જાય. આપણે તરત કહેશે કે મારી બાજુમાં બેહી જા. જઈગા નથી કાંઈ વાંધો નહીં, તું મારા પગ ઉપર ગોઠણ રાખી દે, પણ બેસ મારી બાજુમાં. કાં તો કે તું મારી બેનપણી છો. પારકા માટે કોઈ કાંઈ નથી કરતું. આજે જગતનો નાથે એમાંથી બાકાત નથી. આજ પરમાત્માને વૈકુંઠમાંથી તો કે રાતોરાત રસ્તો કરવો પડ્યો છે. અને જ્યારે બધા વ્રજવાસીઓ ત્યાંથી આમ પાછા આવી રહ્યા હતા, વૈકુંઠવાસીઓ એકબીજાને પ્રશ્ન કરે છે કે અહીંયા આવવાવાળા બધાને જોયા છે, પણ અહીંથી પાછા જવાવાળા કોઈ નથી જોયા. આ પેલા અહીંથી પાછા શું કામ જઈશ? પરમાત્મા તો ગાડામાં આમ ચૂપચાપ બેઠા છે. પણ મનસુખાએ ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો છે કે કનૈયા, આ તારા વૈકુંઠવાસીઓ છે ને એને નવાઈ લાગી રહી છે, એ પૂછી રહ્યા છે કે અમે પાછા શું કામ જઈશ? તને વાંધો ન હોય તો હું આ બધાને જવાબ આપી દઉં. ભગવાને કીધું છે કે જરૂર. ત્યારે મનસુખાએ એ વૈકુંઠવાસીઓને જવાબ આપ્યો છે કે તમને બધાને નવાઈ લાગી રહી છે ને કે અમે પાછા શું કામ જઈશ? તો સાંભળી લો, તમારું વૈકુંઠ બહુ સરસ છે, ખૂબ સુંદર છે. સોનાના રસ્તા, ચાંદીના વૃક્ષો. અરે તમારા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનની વાત શું કરીએ, બહુ સુંદર હતા. અમને બેસવા માટે સોનાના સિંહાસન આપ્યા હતા, બધું બહુ સરસ હતું. પણ અમને વાંધો ક્યાં પડ્યો એ કઈ કે અહીંયા આવી અને અમારી અને અમારા કનૈયાની વચ્ચે છેટું બહુ પડી ગયું. અહીંયા અમે એનું નામે ન લઈ શકીએ, અહીંયા અમે એની સામે આંગળીએ ન ચીંધી શકીએ. અરે ક્યારેક અમારા વ્રજમાં આવીને જોજો કે તમારો જે આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે ને એ અમારા ગામની ગલીઓમાં આટા મારતો હોય છે. કોઈ ગોપીના કુબા પાસેથી નીકળે ને તો આમ દોડતો દોડતો આવી અને કૂદકો મારી અને અમારા ઘરના ઓટલા ઉપર આવીને બેસી જાય. અમારા ઘરની વહુ દીકરી હોય ને રસોઈ કરતી હોય, ગોપી કનૈયાને જોઈને કહેશે ભૂખ લાગીશ, કંઈક ખાવુંશ? ભગવાન કહેશે કે હા ગોપી, બહુ ભૂખ લાગીશ. એટલે ગોપી શું કરે તો કે હાથમાં એક બેજર રોટીનો ટુકડો લે, એની ઉપર થોડું માખણ લગાડે, 2 દાણા બુરું ભભરાવી અને કનૈયાના હાથમાં આપી દેશે કે લે ખાઈ લે જા. આજ મનસુખો બોલ્યો કે તમારો એ 3 ભુવનનો નાથ અમારા ગોપીના કુબે બેસી અને બેઠો બેઠો બેજર રોટી ખાતો હોઈશ, એનો ટુકડો ખાતો હોઈશ. પણ ત્યાંય અમારો હોય છે, એ અમારો કનૈયો હોય છે. અને અહીંયા અમારીને એની વચ્ચે છેટું બહુ પડી ગયું. તો એવું વૈકુંઠ નથી જોતું કે જ્યાં ઈશ્વર અમારાથી છેટો ચાલ્યો છે. એના કરતાં અમારું ગામડું મજાનું છે કે ઈશ્વર સતત સદૈવ અમારી પાસે તો રહીએ છે. બધા વ્રજવાસીઓ છે પાછા વ્રજમાં આવી ગયા છે. આ પરમાત્માની ગોવર્ધન લીલાની કથા છે. શ્રીનાથજી બાવાના સ્વરૂપનું વાત કરી રહ્યા છીએ ને, અને શ્રીનાથજી બાવાનું ત્રીજું સ્વરૂપ કયું તો કે દેવ દમન, જેમાં પરમાત્મા એ કામદેવને પણ મોહ પમાડ દીધો હોય એવી જો કોઈ કથા હોય તો એ રાસ પંચાધ્યાયની કથા, એ રાસલીલાની કથા છે. દશમસ્કંદની લીલા એ શ્રીમદ ભાગવતનું હૃદય કહેવામાં આવ્યું છે. અને એમાં પણ રાસ પંચાધ્યાયની કથા એ તો હૃદયનું પણ હૃદય કહેવામાં આવ્યું છે. સમાધિ ભાષાનું સાક્ષાત જો કોઈ સ્વરૂપ હોય તો એ રાસલીલા છે. પણ છતાં માનવી છીને ઘણી વખત
પરમાત્માની લીલામાં પણ શંકા જઈશ. જો પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણની લીલા સુંદર છે, દિવ્ય છે, એની ના નહીં, પણ પરમાત્માની કેટલીક લીલાઓ એવી છે કે જેમાં આપણને શંકા પણ જાગીશ. ઈશ્વરની બે લીલા એવી, એક વસ્ત્રારણની લીલા અને બીજી રાસ લીલા. આ બે લીલામાં ઘણીવાર માણસો શંકા કરીશ. અમે તો શાસ્ત્રીજી રહ્યા, કથાકાર રહ્યા, માણસો આવીને અમને તો પ્રશ્ન કરે કે શાસ્ત્રીજી જવાબ તો આપો, ભગવાન તો પૃથ્વીનો ભાર ઉતારવા માટે આવ્યા હતા ને, દુષ્ટોનો સંહાર કરવા આવ્યા, ધર્મનું સંસ્થાપન કરવા આવ્યા હતા, તો પછી ભગવાનને આ પારકા ઘરની સ્ત્રીઓના કપડાં લઈ અને ઝાડવે ચડી જવાની શું જરૂરત પડી છે? અથવા તો ઘણા એમ પ્રશ્ન કરે કે ભગવાનને અડધી રાતના પારકા ઘરની સ્ત્રીઓ સાથે દાંડિયા રાસ રમવાની શું જરૂરત પડી છે? અને આ કથાને આટલું બધું મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે કે ભાગવતના હૃદયનું પણ હૃદય કહેવાનું છે. તો શાસ્ત્રીજી જવાબ આપો કે ભગવાનને એવી તો શું જરૂરત પડી છે? તો ઠીક છે, માનવી શી મનમાં પ્રશ્ન જાગે એ વાત જુદી છે, અલગ છે, પણ એકવાર એ વિચાર તો કરવો જ જોઈએ કે આ કથાને વાંચવા વાળા કોણ હતા? તો કે સુખદેવજી મહારાજ, કે જેણે પોતાના શરીર ઉપર કોઈ વસ્ત્ર તો નથી પહેર્યા પણ લંગોટીએ નથી પહેરી, અને એણે જ્યારે ગંગાના કિનારા ઉપર શ્રીમદ ભાગવતની કથા વાંચી હતી ત્યારે સામે બેસવા વાળા શ્રોતાઓ કોણ હતા? શ્રોત્રિય, બ્રહ્મનિષ્ઠો, તપસ્વીઓ, મોટા મોટા સાધુઓ, યોગીઓ. અને એમણે જ્યારે રાસલીલાની ને વસ્ત્રારણની કથા સાંભળી હતી ને ત્યારે એ બધા તો આમ ડોલિયા હતા કે વાહ રે વાહ, કેવી સુંદર મજાની કથા છે, પરમાત્માનું ચરિત્ર કેવું સુંદર છે. એમાંથી કોઈએ ઊભા થઈને સુખદેવજીને એમ પ્રશ્ન નતો કર્યો કે મહારાજ કેવી કથા વાંચો છો? એ બધાએ તો પરમાત્માના સામર્થ્યને નતમસ્તક સ્વીકાર્યું, ઈશ્વરના સામર્થ્યના વ્યાપને તો કે માથું નીચું નમાવીને વધાવ્યું હતું કે આવી સુંદર કથા. એ કોઈના મનમાં વિકાર નતો જાગ્યો, કોઈના મનમાં પ્રશ્ન નતો જાગ્યો. જુઓ, બની ગયેલી ઘટનાઓ, વીતી ગયેલો ઇતિહાસ, આ બધું જગત સુધી કોણ પહોંચાડે છે? તો કે 3 જણા. 3 જણા ઉપર એ જવાબદારી હોય છે કે ઇતિહાસને જગતની સામે રજૂ કરી દઈએ છીએ. એકને આપણે કલાકાર કહીએ છીએ, એકને આપણે કથાકાર કહીએ છીએ, અને એકને આપણે ચિત્રકાર કહીએ છીએ. આ 3 જણા ઉપર જવાબદારી છે. ચિત્રકાર ચિત્રો રજૂ કરે અને જગતને જ્ઞાન કરાવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને ભગવાન શ્રી રામ એ બે અલગ અલગ છે, એ આપને ખબર કેવી રીતે પડે? ચિત્રો જોઈને ખબર પડે ને, બાકી તો બેની અણસાર સરખી જ છે. એકના મુગટ ઉપર સૂર્યનારાયણનું ચિહ્ન છે, એકના મુગટ ઉપર મોરપીંછ છે. અણસાર તો સરખી જ છે ને, તો આપણને ખબર કેવી રીતે પડી કે આ ભગવાન છે? ચિત્રો જોઈ જોઈને. એ ચિત્રકાર જેવા ચિત્રો દોરે એવી આપણા જનમાનસમાં છાપ પડી જાય છે. આપ વિચારજો, બધાના ઘરમાં ભગવાનના ચિત્ર જે બિરાજતા હશે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચિત્ર અહીંયા બેસેલા બધા વ્યક્તિઓ જોયા હશે ને, દરેકે દરેક વ્યક્તિ. નવાઈની વાત એ લાગશે કે ભગવાનના મોઢા ઉપર તમે ક્યારેય દાઢી મૂછ નહીં જોયા હોય. બોલો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો એકેય ફોટો તમારા ઘરમાં એવો જોવા મળે કે જેમાં ભગવાનના મોઢા ઉપર દાઢી મૂછ હોય? એકેય જોવા નહીં મળે. તો પછી મનમાં પ્રશ્ન થાય ને કે ભગવાન રોજ દાઢી કરતા, ભગવાન રોજ હાથમાં ઉસ્તરો લઈને દાઢી જ કરતા, ક્યારેય દાઢી મૂછ ન રાખતા? નહીં થાય ને પ્રશ્ન, વિચારજો. અને પરમાત્મા ક્ષત્રિય કુળમાં જન્મ લઈને પધાર્યા હતા, યાદવ કુળમાં જન્મ લઈને પધાર્યા હતા. એટલું યાદ રાખજો કે પરમાત્મા દાઢી પણ રાખતા, મૂછ પણ રાખતા.
પણ કોઈ ચિત્રકારે એવી કલ્પના જ ન કરી કે જેમાં પરમાત્માના મુખારવિંદ ઉપર દાઢી મૂછ હોય. કલ્પના ન કરી. અને એટલા માટે કે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મુખ ઉપર આમ દાઢી મૂછ હોય ને તો ઠીક છે, જેટલા વયોવૃદ્ધ છે, મોટા છે, અનુભવી છે, એ બધાને તો એ ફોટો બહુ ગમશે, ચિત્રજી બહુ ગમશે. પણ જેટલા નાના નાના બાળકો છે ને, 10-15 વર્ષ સુધીના બાળકો, એ પછી આ ફોટાથી થોડા આઘા ભાગે. આપ વિચારજો, ઘરે કોઈ બહુ દાઢી મૂછવાળા આવ્યા હોય ને તો નાના નાના બાળકો આઘા ભાગે. તો એ કલ્પના જેવી કરવામાં આવી, એ ચિત્ર જેવું બનાવવામાં આવ્યું કે બાળકથી લઈ અને ઘરડા સુધી બધાને એમાં પ્રેમ જાગવો.